चलो बाळको, तो आज આપણે શરૂઆત કરીએ તો કે ભાગ 1 ના ચેપ્ટર નંબર 8 ની। ચેપ્ટર નંબર 8 નું નામ છે તો કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો। બરાબર છે। ખૂબ જ નાનું ચેપ્ટર છે, લગભગ 4 થી 5 લેક્ચર નું આ કામ છે, વધારે છે નહીં। હવે જે જૂના સિલેબસ ની વાત હતી ત્યારે આમાંથી ખાલી એમસીક્યુ જ પૂછાતા હતા, પણ ગયા વર્ષે આમાંથી 2 માર્ક્સ ની થિયરી પણ પૂછવામાં આવી હતી। ऑफिशियली जो पेपर स्टाइल थी एमां आ चेप्टर में खाली एमसीक्यू ज पूछवाना था, पण ज्यारे बोर्डनु पेपर हाथ में आव्युं त्यारे एमां पार्ट बी नी अंदर सेक्शन ए में 2 मार्क्स नी थियरी पूछवामां आवी हती। कशो वांधो नहीं, तो जोई लईए तो चेप्टर नंबर 8 में आपणे शुं भणवानुं छे। तो आखे आखुं चेप्टर नंबर 8 छे सेना उपर छे तो के विद्युत चुंबकीय तरंग पर छे। सौथी पहेला मैक्सवेल नामनो वैज्ञानिक थई गयो। एणे शुं कर्युं, घणा बधा अवलोकनों कर्या अने पछी एणे 4 समीकरणों भेगा कर्या, जेने शुं कहेवाय छे मैक्सवेलना समीकरणों। ए आपणे जोईशुं। पछी विद्युत चुंबकीय तरंगो एटले शुं अने विद्युत चुंबकीय तरंगो कई रीते उत्पन्न थाय छे ए आपणे चेप्टरमां जोईशुं। पछी मैक्सवेलने एम्पियरनुं जे समीकरण हतुं ए समीकरणनी अंदर कईक पद खूटतुं हतुं एवुं एने लाग्युं। एटले एम्पियरना समीकरणनी अंदर जे खूटतुं पद हतुं ए कोणे मेळव्युं तो के मैक्सवेल नामना वैज्ञानिके। एटले एम्पियरनुं जे समीकरण छे एने एम्पियर मैक्सवेलनुं समीकरण पण कहेवामां आवे छे। पछी आपणे आगळ जईशुं तो विद्युत चुंबकीय तरंगोनी घणी बधी आपणे लाक्षणिकताओ भणीशुं। हवे आ लाक्षणिकताओ तमे भणशो ने एटले तमने खरेखर खबर पड़शे के विद्युत चुंबकीय तरंग एटले शुं। हवे एमां क्वेश्चन तमारे कई रीते तैयार करवो, तो लगभग 10-12 जेटली लाक्षणिकताओ छे। 10-12 लाक्षणिकताओमांथी तमने जे इजी अने जे नानी लागती होय ए 5 થી 6 लाक्षणिकताओ तैयार कर नाखवानी। मानी लो के 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछाय विद्युत चुंबकीय तरंगनी लाक्षणिकताओ जणावो, तो तमे 4 लाक्षणिकताओ लखो एटले 2 मार्क आई जाए। बराबर छे। पछी आपणे शुं भणीशुं तो विद्युत चुंबकीय वर्णपट। हवे विद्युत चुंबकीय तरंगो बराबर है, बहुवचन है एटले विद्युत चुंबकीय तरंगो कोई एक तरंग नहीं, एमां पाछा घणा बधा प्रकार आवे। तो सौथी पहेला आपणे भणीशुं एमां विद्युत चुंबकीय वर्णपट अने वर्णपटनी अंदर बीजा कया कया तरंगो आवे छे। एक्सरे तरंगो आवे, रेडियो तरंगो आवे, माइक्रोवेव आवे, गेमा किरणों आवे। बराबर है। आ बधा तरंगो भेगा थईने शुं बनावे, एक वर्णपट बनावे। तो आ बधा तरंगो विषे आपणे 1 बाय 1 चर्चा करीशुं। बराबर है। अने पछी उदाहरण ने स्वाध्यायना दाखला जोईशुं। तो शुरुआत करिए मैक्सवेलना समीकरणथी। हवे मैक्सवेल नामना वैज्ञानिके शुं कर्युं, तो एणे विद्युत क्षेत्र अने चुंबकीय क्षेत्र धरावता समीकरणों भेगा कर्या अने ए समीकरणोने शुं कहेवामां आव्युं तो के मैक्सवेलना समीकरणो। जोईए वधारे डिटेलमां। विद्युत अने चुंबकीय क्षेत्रों अने तेना उद्गमो अने विद्युत भार घनताने सांकळता जे समीकरणोना गणनी रचना करी ते समीकरणने मैक्सवेलना समीकरणों तरीके ओळखाय छे। बराबर छे। एणे 4 इक्वेशन पसंदगी करी। घणा बधा समीकरणों हता। विद्युत क्षेत्र अने चुंबकीय क्षेत्र तथा तेना उद्गम एटले विद्युत क्षेत्रनुं उद्गम, चुंबकीय क्षेत्रनुं उद्गम तथा विद्युत भार घनताने सांकळता जेटला पण समीकरणों हता एणे भेगा कर्या अने जे भेगा कर्या ने समीकरणों एने शुं कहेवाय तो के मैक्सवेलना समीकरणों। तो एने 4 समीकरणों भेगा करीने आप्या। तो सौथी पहेલું छे रेखा संकलन सदिश E इंटू dA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। आ तमे चेप्टर नंबर 1 में भणी गया छो। बराबर छे। बीजू समीकरण छे तो के रेखा संकलन सदिश B इंटू dA इज इक्वल टू 0। आ पण गॉसનું समीकरण है, पण चुंबकत्व माटेનું છે। त्रीजू संकलन सदिश E इज इक्वल टू माइनस d5 बाय dt। आ जे इक्वेशन है सेनु है तो के फेरेडेना इक्वेशन है। संकलन सदिश B इंटू dl इज इक्वल टू μ0 IC वत्ता μ0 एप्सिलॉन 0 d5 E बाय dt। आ जे समीकरण है ए सेनु समीकरण है, एम्पियर मैक्सवेलनो नियम कहेवाय। केम के एमां आ जे पद है छेल्लुं तमने देखाय छे आ पद छे ने खूटतुं हतुं अने पद कोणे शोध्युं, मैक्सवेल नामना वैज्ञानिके। अने जे खूटतुं पद एणे शोध्युं एटले आ जे समीकरण थयुं एने नाम शुं आपवामां आव्युं तो के एम्पियर मैक्सवेलनो नियम। तो आ जे 4 समीकरण छे ए मैक्सवेलना समीकरणों कहेवाय।
એણે શું કર્યું, વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર, પાછું એને ઉદ્ગમો અને વિદ્યુત ભાર ઘનતાને સાંકળતા ઘણા બધા સમીકરણો ભેગા કર્યા અને પછી એણે આ 4 સમીકરણો આપ્યા. એટલે આ 4 સમીકરણો શું કહેવાય, મેક્સવેલના સમીકરણો. એટલે 2 માર્ક્સમાં પૂછે કે મેક્સવેલના સમીકરણો જણાવો, તો તમારે શું કરવું પડે, 4 ઇક્વેશન લખવા પડે. હવે મેક્સવેલે અનુમાન શું આપ્યું, એણે 4 સમીકરણો તો ભેગા કર્યા, પણ એ સમીકરણો 4 ભેગા કર્યા પછી એણે એક અનુમાન આપ્યું. અનુમાન એણે એવું કંઈક આપ્યું કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અત્યાર સુધી આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર અલગ અલગ ભણતા હતા, પણ મેક્સવેલે એવું અનુમાન આપ્યું આ 4 સમીકરણ પરથી કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો શું ધરાવે છે, અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંનેને સાંકળતા તરંગો એણે બતાવ્યા અને એનું નામ આપ્યું વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો. જુઓ, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનું અસ્તિત્વ છે. આવું શેના ઉપરથી અનુમાન મળ્યું, તો કે મેક્સવેલના સમીકરણ પરથી. હવે આ જે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે એ સમય સાથે બદલાતા જતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના લીધે તેને અવકાશમાં પ્રસરણ દર્શાવે છે. બરાબર, એ જે સમીકરણો છે શું દર્શાવે છે કે સમય સાથે બદલાતા જતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનું પ્રસરણ દર્શાવે છે. તમે અવકાશ લઈ લો અને એ અવકાશની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંનેને સંયુક્ત કરીને સમય સાથે, પાછા બંને ક્ષેત્રો કેવા હોય, સમય સાથે બદલાતા જતા હોય, તો સમય સાથે બદલાતા જતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સંયુક્ત રીતે અવકાશમાં પ્રસરણ દર્શાવે છે. એટલે એવું નથી હોતું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અલગ હોય, ચુંબકીય ક્ષેત્ર અલગ હોય, બંનેને સંયુક્ત કરીને અવકાશમાં શું દર્શાવ્યું છે, પ્રસરણ દર્શાવ્યું છે. જેમ કે સૂર્યપ્રકાશ છે પૃથ્વી સુધી પહોંચે છે, તો જે સૂર્યપ્રકાશ છે શું છે, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ છે. એટલે તમે સૂર્યપ્રકાશનું એનાલિસિસ કરો ને, તે બંને પ્રકારના ક્ષેત્રો દેખાય. હવે આ જે બંને પ્રકારના ક્ષેત્રો છે એ બંને સમય સાથે બદલાતા જતા હોય. બરાબર છે, એટલે ફરીથી હું રિપીટ કરીશ કે જે સમય સાથે બદલાતા જતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સંયુક્ત રીતે અવકાશમાં પ્રસરણ દર્શાવે. એના પછી સમય સાથે બદલાતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના લીધે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ મળે, જેની ઝડપ પ્રકાશના તરંગની ઝડપ જેટલી છે. હવે આજે સમય સાથે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાય છે અને એના લીધે થઈને આપણને જે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ મળે છે એ તરંગની ઝડપ કોના જેટલી છે, પ્રકાશના તરંગની ઝડપ જેટલી. એટલે હું એમ કહું કે પ્રકાશની ઝડપ કેટલી, 3×10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની ઝડપ કેટલી, 3×10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. એટલે જેટલી ઝડપ પ્રકાશની છે, સૂર્યપ્રકાશની, એટલી જ ઝડપ કોની છે, તો કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની છે. હવે આગળ જોઈ લઈએ કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર, ચલો તો હવે વાત કરીએ કે આ જે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે એ કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય. હવે આપણે પહેલું, બીજું ને ત્રીજું ચેપ્ટર ભણી ગયા. એમાં આપણે શું ભણ્યા હતા, એમાં સૌથી પહેલા વાત કરું તો કે પહેલા ચેપ્ટરની, તો જ્યારે પણ કોઈ વિદ્યુત ભાર સ્થિર સ્થિતિમાં હોય તો એ શું ઉત્પન્ન કરે, તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે. બરાબર, પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે ભણી ગયા કે માની લો કે +Q વિદ્યુત ભાર હોય તો એના વડે શું ઉત્પન્ન થાય, તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. આવી રીતે બધી દિશામાં શું ઉત્પન્ન થાય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. પણ આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય એ કેવું હોય, તો કે સમય સાથે એની વેલ્યુ ના બદલાતી હોય. પછી માની લો કે આ જ વિદ્યુત ભારને હું ગતિમાં લાવું, બરાબર, અચળ વેગથી ગતિ કરાવું, તો પછી શું ઉત્પન્ન થાય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ ઉત્પન્ન થાય અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર પણ ઉત્પન્ન થાય. પણ એ તમને વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ નથી આપતું. કેમ કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની લાક્ષણિકતા શું, કે સમય સાથે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને બદલાવવું જોઈએ. હવે જ્યારે તમે વિદ્યુત ભારને ગતિ કરાવો છો અચળ વેગથી, ત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને ઉત્પન્ન થાય, પણ બંનેના મૂલ્ય સમય સાથે બદલાતા નથી. બરાબર છે, એટલે 2 મુદ્દા ખાસ ધ્યાન રાખવાના કે સ્થિર વિદ્યુત ભાર એ ફક્ત વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ ઉત્પન્ન કરે. બીજું, જો વિદ્યુત ભારને હું અચળ વેગથી ગતિ કરાવું તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને ઉત્પન્ન થાય, પણ આ બધા ક્ષેત્રો કેવા રહે, સમય સાથે અચળ જ રહે, બદલાય નહીં. બરાબર છે, તો જુઓ સૌથી પહેલો મુદ્દો
तो स्थिर विद्युत भार के अचल वेग थी गति करता विद्युत भार विद्युत चुंबकीय तरंगो उत्पन्न करी शकता नथी। कारण स्थिर विद्युत भार फक्त विद्युत क्षेत्र ज उत्पन्न करे। गतिमान विद्युत भार चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, परंतु क्षेत्रों समय साथे बदलाता नथी। विद्युत चुंबकीय तरंग एना माटे मेन कंडीशन शू, तो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बंने समय साथे बदलाता होवा जोईए, तो ज ए विद्युत चुंबकीय तरंग कहेवाय। बराबर छे। ज्यारे पहला बीजा चेप्टर में आपणे भण्या हता जे विद्युत क्षेत्र ए केवुं हतुं, समय साथे अचल हतुं, पण विद्युत चुंबकीय तरंगनी अंदर विद्युत क्षेत्र आवी रीते समय साथे बदलातुं रहेतुं होवुं जोईए। एवी रीते चुंबकीय क्षेत्र पण समय साथे केवुं होवुं जोईए, आवी रीते बदलातुं रहेतुं होवुं जोईए। आ समयनी अक्ष छे, आ विद्युत क्षेत्रनी अक्ष छे અને આ ચુંબકીય ક્ષેત્રની અક્ષ છે। જેમ જેમ સમય બદલાય છે તેમ તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય પણ શું થાય અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનું પણ મૂલ્ય, બંનેના મૂલ્ય બદલાતા રહે। શેમાં? વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગમાં। આગળ જુઓ, પ્રવેગિત વિદ્યુત ભાર વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનું ઉત્સર્જન કરે। પ્રવેગિત વિદ્યુત ભાર એટલે એવો વિદ્યુત ભાર કે સમય સાથે એનો વેગ શું થાય? બદલાતો રહે। હવે સમય સાથે વેગમાં ફેરફાર થાય એટલે શું ઉત્પન્ન થાય? પ્રવેગ। અને આવી ગતિથી જ્યારે કોઈ વિદ્યુત ભાર ગતિ કરે કે એને શું કહેવાય? પ્રવેગિત વિદ્યુત ભાર કહેવાય। અને આવો જે પ્રવેગિત વિદ્યુત ભાર છે એ જ શું કરે? વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનું ઉત્સર્જન કરે। બરાબર છે। આગળ જુઓ, દોલન કરતો વિદ્યુત ભાર એ પ્રવેગિત ગતિનું ઉદાહરણ છે। દોલન, માની લો કે કોઈ વિદ્યુત ભાર છે પ્લસ ક્યુ, એ શું કરે છે? આવી રીતે દોલનો કરે છે। જ્યારે કોઈ વિદ્યુત ભાર આવી રીતે દોલન કરે તો એ શેનું ઉદાહરણ છે? પ્રવેગિત ગતિનું ઉદાહરણ છે। હવે એક સિમ્પલ વસ્તુ સમજાવી દઉં। આપણે ધોરણ 11ની અંદર 14મું ચેપ્ટર ભણ્યા હતા। તો કોઈ પણ પ્રકાશ છે, બરાબર છે, એની અંદર રહેલા જે કણો છે એ કઈ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ગતિ નથી કરતા। દરેક કણ શું કરે? આવી રીતે જ્યારે કોઈ તરંગ વહેતું હોય તે પોતાના સ્થાનની આસપાસ દોલનો કરે। આ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની। હંમેશા જ્યારે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની વાત થાય ત્યારે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ કોના લીધે થઈને ઉત્પન્ન થાય? તો કે પ્રવેગિત વિદ્યુત ભારના લીધે થઈને ઉત્પન્ન થાય। હવે પ્રવેગિત વિદ્યુત ભાર એટલે શું? તો કે વિદ્યુત ભાર જે છે એ પોતાના સ્થાનની આસપાસ એટલે કે ઉપર નીચે શું કરતો હોય? દોલનો કરતો હોય। બરાબર છે। આગળ જુઓ, તો દોલન કરતો વિદ્યુત ભાર એ પ્રવેગિત ગતિનું ઉદાહરણ છે। કોઈક આવૃત્તિથી દોલન કરતો વિદ્યુત ભાર વિચારીએ। માની લો કે કોઈ વિદ્યુત ભાર છે, આવો જ કોઈક વિદ્યુત ભાર છે, એ કોઈ એફ આવૃત્તિથી શું કરે છે? ઉપર નીચે દોલનો કરે છે। આગળ જુઓ, તો તે અવકાશમાં દોલન કરતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનું નિર્માણ કરે તથા આ પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન થતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનું દોલન પ્રસરણ થાય છે, જેને વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ કહે છે। બરાબર। જ્યારે પણ કોઈ આવી રીતે વિદ્યુત ભાર કોઈ ચોક્કસ આવૃત્તિથી શું કરે? દોલનો કરે, ત્યારે શું થાય? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રનું નિર્માણ થાય। અને આ પ્રવૃત્તિનું શું થાય? વારે ઘડીએ નિર્માણ થાય। એકવાર ઉપર નીચે થયું, બીજી વાર ઉપર નીચે, ત્રીજી વાર ઉપર નીચે, આ જ પ્રક્રિયાનું શું થાય? પુનરાવર્તન થતું રહે। વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના દોલનનું પ્રસરણ થાય, જેને શું કહેવાય? વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો। આગળ, હંમેશા વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને કેવા હોય? પરસ્પર લંબ હોય। જુઓ, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર પરસ્પર લંબ રૂપે દોલનો પામતા હોય। મેં તમને અહીંયા બતાવ્યું। માની લો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં છે? વાય દિશામાં છે અત્યારે। તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં આવે? ઝેડ દિશામાં આવે। કેમ? કેમ કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને કેવા હોય? પરસ્પર લંબ દોલનો પામતા હોય। વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ રીતે દોલન પામતું હોય તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર એને લંબ રીતે દોલનો પામતું હોય। બરાબર। આગળ જુઓ,
પ્રકાશ એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ છે. સૂર્યપ્રકાશ જે છે ને એ શું છે? વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનો બનેલો છે, પણ એમાંય વિદ્યુત ચુંબકીયનો પ્રકાર લાગુ પડે દ્રશ્ય પ્રકાશ. જુઓ, એવી ધારણાની કસોટી કરવી સહેલી લાગે પરંતુ શક્ય નથી. માની લો કે હું એવું વિચારું છું કે પ્રકાશ એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ છે, તો ધારણા સહેલી લાગે પણ એને સાબિત કરવી છે ને શક્ય જ નથી. ખબર પડે છે ને કે આપણે સીધે સીધું સ્વીકારી લઈએ કે પ્રકાશ એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ છે, તો એ માનવામાં ઈઝી છે, પણ જ્યારે એને સાબિત કરવાનું આવે તો એ શક્ય જ નથી. કારણ કેમ કે આધુનિક ટેકનોલોજી પ્રમાણે તમે કેટલામાં કેટલા સુધી, તો કે વધુમાં વધુ 1011 હર્ટ્ઝની આવૃત્તિવાળા જ પ્રકાશને તમે પારખી શકો. બરાબર છે. હવે આપણો જે દ્રશ્ય પ્રકાશ છે એટલે કે સૂર્યપ્રકાશ એ કોનું ઉદાહરણ છે? તો કે દ્રશ્ય પ્રકાશ. દ્રશ્ય પ્રકાશ એ શેનું? તો કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનો જ એક પ્રકાર છે. તો દ્રશ્ય પ્રકાશના પીળા પ્રકાશની આવૃત્તિ 6×1014 હર્ટ્ઝ છે. હવે તમારી લિમિટ આટલી જ છે કે આટલે સુધી જ તમે પારખી શકો. આ 1014 છે એટલે તમે ઓળખ ના કરી શકો. તેથી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની પ્રાયોગિક સાબિતી દર્શાવતો પ્રયોગ હર્ટ્ઝના પ્રયોગની જેમ નીચી આવૃત્તિવાળા વિભાગમાં કરવો પડે. હવે હર્ટ્ઝ નામનો વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો. સૌથી પહેલો એવો વ્યક્તિ કે જેને વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો ઉત્પન્ન કરીને આપ્યા હતા. પ્રાયોગિક વર્ણન જૂની બુકમાં આવતું હતું, આમાં તમને નથી આપેલું એટલે આપણે એ તરફ નહીં જઈએ. પણ સૌથી પહેલા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનું ઉત્સર્જન કોણે કરીને આપ્યું હતું? તો કે હર્ટ્ઝ નામના વૈજ્ઞાનિકે. હવે માની લો કે મારે આટલી આવૃત્તિ ધરાવતો દ્રશ્ય પ્રકાશની ઓળખ કરવી હોય તો મારે હર્ટ્ઝનો પ્રયોગ જે પ્રકારે નીચી આવૃત્તિવાળા વિસ્તારમાં કરેલો ને એવી જ રીતે મારે બીજા પ્રયોગની ગોઠવણી પણ નીચી આવૃત્તિવાળા વિભાગમાં જ કરવી પડે. ક્યારે? જ્યારે આટલી આવૃત્તિ ધરાવતો પ્રકાશને મારે ઓળખ કરવી હોય ત્યારે. હવે આગળ જોઈ લઈએ કે એમ્પિયર નામનો જે વૈજ્ઞાનિક હતો, બરાબર, એને જે સમીકરણ આપ્યું એમાં જે પદ ખૂટતું હતું એ પદ કઈ રીતે મેક્સવેલ નામના વૈજ્ઞાનિકે મેળવ્યું તો એ જોઈ લઈએ. ઓકે, હવે આપણે આગળની થિયરી જોઈ લઈએ. તો હવે અહીંયા આપણે શેની વાત કરીશું? તો કે કેપેસિટર. હવે કેપેસિટરમાં તમે શું પસાર કરો છો? વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરો છો. તો કેપેસિટરના બહારના વિસ્તારમાં તમને છે ને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળશે, પણ કેપેસિટરના અંદરના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર નહીં મળે. બરાબર, કહેવા માંગુ તો કેપેસિટરના બહારના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું હોય? અશૂન્ય હોય. અને અંદરના વિસ્તારમાં શું હોય? ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો કે શૂન્ય હોય. આવું હવે આપણે આ થિયરીમાં સમજીશું તો જોઈ લઈએ. તમારી સામે સૌથી પહેલા છે સી કેપેસિટન્સ ધરાવતું એક કેપેસિટર છે. હવે આ કેપેસિટરને શું આપેલ છે? બે તાર સાથે જોડેલ છે. આ જે બે પ્લેટ છે ને એ બંને પ્લેટ સાથે શું જોડેલ છે? તાર જોડે છે. હવે મારે શું કરવું છે? અહીંયા એક બિંદુ P છે. હવે આ બિંદુ P પાસે મારે શું શોધવું છે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો હું શું વિચારીશ? એક R ત્રિજ્યાની એમ્પિરિયન લૂપ વિચારીશ. શું વિચારીશ? R ત્રિજ્યાની એમ્પિરિયન લૂપ વિચારીશ. હવે અહીંથી જે પસાર થતો પ્રવાહ છે એ કેટલો છે? I of t. સમજો કે મારે શું કરવું છે? આ જે તાર છે, તારની જે લંબાઈ છે એને લંબ રૂપે R અંતરે એક બિંદુ P આવેલું છે. એટલે હું શું કરીશ? R ત્રિજ્યાની એક એમ્પિરિયન લૂપ વિચારીશ. બરાબર છે. અને હવે હું શું વાપરીશ? અહીંયા એમ્પિયરના સર્કિટલનો નિયમ. તો આપણી જોડે બેઝિક ઇક્વેશન છે સદિશ B ઇન્ટુ સદિશ dl ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 I of t. ચલો, હવે આ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એ તો શું હોવાનું? અચળ હોવાનું. જે તાર વડે ઉદ્ભવે છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ અચળ હોવાનું. dl ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 I of t. હવે આપણને ખબર છે dl એટલે શું? તો માની લો કે આ સૂક્ષ્મખંડ છે, અહીંયા તાર ઉપર સૂક્ષ્મખંડની લંબાઈ dl છે. આવા સૂક્ષ્મખંડ આ વર્તુળકાર લૂપ ઉપર કેટલા હશે? ઘણા બધા. દરેક ખંડનો સરવાળો કરું એટલે મને શું મળે? R ત્રિજ્યાના વર્તુળનો પરિઘ મળે. ચેપ્ટર નંબર 4માં આપણે બહુ સારી રીતે ભણી ગયા. તો 2πr ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 I of t. બરાબર, આને કહી દે સમીકરણ નંબર 1. બરાબર, તો અહીંયા શું કર્યું આપણે? સૌથી પહેલા સી કેપેસિટન્સ ધરાવતું કેપેસિટર વિચાર્યું. બીજું
તમે અહીંયા બંને પ્લેટને શું આપી દીધું, એક વાહક તાર આપી દીધો. વાહક તારમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ કેટલો છે, I of t. કરવાનું છે શું, તો તારની લંબાઈને લંબ r અંતરે તમારે એક બિંદુ P આવેલું છે અને આ બિંદુ P પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવાનું છે. તો આપણે શું કર્યું, એમ્પિયરના સર્કિટલનો નિયમ વાપર્યો, સંકલન સદિશ B ઇન્ટુ dl ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 I of t. હવે B અચળ છે, સંકલન dl એનું સંકલન કરો તો 2πr એટલે કે r ત્રિજ્યાની જે એમ્પિરિયન લૂપ છે એનો પરિઘ આવશે, એને કહી દો સમીકરણ નંબર 1. હવે આપણે અહીંયા બીજા પ્રકારનો એક સપાટી વિચારીએ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે ઘડા આકારની એક સપાટી છે અને એનું જે તળિયું છે ને એ કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે છે. બરાબર છે. ફરીથી જુઓ કે તમારી જોડે જે કેપેસિટરની જે પ્લેટો છે એ પ્લેટોની વચ્ચે ઘડા આકારની એક સપાટી છે અને જે ઘડા આકારની સપાટી છે એની જે તળિયું છે એ ક્યાં છે, તો કે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે. હવે આ ઘડાનું જે મુખ છે એ આકૃતિમાં એમાં જે દર્શાવ્યું છે ને આપણે કહી દઈએ આકૃતિ A અને આ કહી દઈએ આકૃતિ B. બરાબર છે. તો જેવી રીતે આકૃતિ A માં અહીંયા બિંદુ P છે તો આ શું થયું, r ત્રિજ્યાનું એમ્પિરિયન લૂપ થયું. એટલે ઘડાનું જે મુખ છે એ આપણા માટે શું છે, તો કે r ત્રિજ્યાના એમ્પિરિયન લૂપ છે. પસાર થતો પ્રવાહ I of t છે. હવે આ જે લૂપ છે r ત્રિજ્યાની એ આકૃતિ A માં દર્શાવ્યા મુજબ શું છે, એમ્પિરિયન લૂપ છે, જે અત્યારે તમને ઘડાના મુખ તરી દેખાય છે. હવે તમે વિચારો કે અહીંયા ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું હશે. તો આ જે આકાર તમે વિચાર્યો છે એ આકાર વડે ઘેરાતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું હશે, 0 હશે. હવે તમને પ્રશ્ન થશે કે આ તમે જે સપાટી વિચારી છે એ સપાટી વડે ઘેરાતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું હશે, 0. કેમ, તો તમે વિચારો કે જે પ્રવાહ વહે છે એ આ તારમાંથી વહે છે. કેપેસિટરની બે પ્લેટમાંથી કોઈ પ્રવાહ વહેતો નથી. ફરીથી સમજો, કેપેસિટરની જે બે પ્લેટો છે એ પ્લેટો વચ્ચેથી કોઈ પ્રવાહ પસાર નથી થતો. પ્રવાહ ખાલી આ વાહક તારમાંથી જ પસાર થાય છે. હવે તમે સર્કિટલનો નિયમ વાપરો તો સંકલન સદિશ B ઇન્ટુ સદિશ dl મ્યુ 0 I of t. પણ આ જે તમે સપાટી વિચારી છે સપાટી વડે ઘેરાતો પ્રવાહ શું છે, 0. તો અહીંયા લખવાનું, પરંતુ સપાટી વડે ઘેરાતો વિદ્યુત ભાર 0 હોવાથી જમણી બાજુ શું થશે, આખું આ પદ 0 થઈ જશે. એટલે શું થશે, સંકલન સદિશ B ઇન્ટુ dl ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. ખબર પડી કે અહીંયા બહારના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થશે. તારની જે લંબાઈ છે એને લંબ બિંદુ P આવેલું છે r અંતરે, તો બહારના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર તમને મળશે એ આટના જેટલું મળશે. પણ અંદરના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું મળશે, 0. કારણ કે તમે જે સપાટી વિચારી છે એ સપાટી વડે કોઈ પ્રવાહ ઘેરાય છે ના. તો પછી અહીંયા અંદરના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું થાય, 0 થાય. એવી રીતે હવે આકૃતિ C જોઈ લઈએ. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તો ઢાંકણા વગરના ટિફિન આકારની આ સપાટી છે. બરાબર, ઢાંકણા વગરના ટિફિન આકારની આ સપાટી તમે વિચારી છે. હવે આ જે સપાટી છે એ કેપેસિટરના બે પ્લેટની વચ્ચે છે. બીજું, પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો છે, I of t છે. હવે તમે ફરીથી અહીંયા વિચારો કે આ જે સપાટી છે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે જે સપાટી છે એ સપાટી વડે કોઈ વિદ્યુત ભાર ઘેરાય છે ના. તો અહીંયા પણ લખવાનું કે અહીં કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે વિચારેલી સપાટી વડે કોઈ વિદ્યુત પ્રવાહ ઘેરાતો નથી. માટે સંકલન સદિશ B ઇન્ટુ સદિશ dl બરાબર શું થશે, 0. એટલે સ્ટેટમેન્ટ શું લખી શકો, આમ
કેપેસિટરના બહારના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર અશૂન્ય તથા કેપેસિટરના અંદરના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર શૂન્ય હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો હંમેશા દિમાગમાં બેસાડી રાખવાનું કે કેપેસિટર છે એના બહારના વિસ્તારમાં તમને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે, પણ કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ના મળે. કેમ કે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે કોઈ પ્રવાહ ના વહેતો હોય. કેમ કે એમ્પિયરના સર્કિટલના નિયમમાં શું આવે? જમણી બાજુ I of T આવે. તો તમે જ્યારે એમ્પિરિયન લૂપ વિચારશો તો એ લૂપ વડે વચ્ચેના વિસ્તારમાં કોઈ પ્રવાહ ઘેરાશે નહીં. એટલે આકૃતિ બી અને આકૃતિ સી માં કોઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન નહીં થાય વચ્ચેના વિસ્તારમાં. ખાલી તમને આકૃતિ એ ઉપરથી તમે શું જાણી શકો કે બહારના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થશે. એમ તો બાકીની જે બે આકૃતિ છે એમાં તમે બહારના વિસ્તારમાં આર ત્રિજ્યાની લૂપ તો બતાવેલી જ છે આકૃતિ એની જેમ. એટલે ત્રણેય કિસ્સાની અંદર બહારના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળશે, પરંતુ અંદરના વિસ્તારમાં તમને ચુંબકીય ક્ષેત્ર નહીં મળે. બરાબર છે? હવે આપણે શું કરીશું? તો એમ્પિયરના સમીકરણની અંદર જે પદ ખૂટતું હતું, જે મેક્સવેલે મેળવ્યું હતું, એ પદ આપણે અહીંયા મેળવીશું. તો જોઈ લઈએ હવે આગળ શું કરવાનું છે. તો ધારી લો કે આપણી જોડે કેવું કેપેસિટર છે? તો કે બંને પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ A તથા Q વિદ્યુત ભાર ધરાવતું આપણી જોડે એક કેપેસિટર છે. અને કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે ઉત્પન્ન થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? તો એનાથી શરૂઆત કરીએ. તો ધારો કે A ક્ષેત્રફળ તથા Q વિદ્યુત ભાર ધરાવતા કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E is equal to sigma by epsilon 0, પરંતુ સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? Q by A થશે. તો સિગ્માની વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દઉં તો Q upon epsilon 0 A થશે. ચલો હવે વિદ્યુત ફ્લક્સની વાત કરીએ. તો વિદ્યુત ફ્લક્સ phi is equal to સદિશ E into સદિશ A થશે. સદિશમાંથી અદિશમાં ફેરવીએ તો E into A cos theta. પરંતુ આ જે પ્લેટ છે એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ A અને પ્લસથી માઇનસ તરફ શું હશે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે. બરાબર છે? તો ક્ષેત્રફળ સદિશ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર બંને એક જ દિશામાં હશે, એટલે E સમાંતર A માટે થીટા શું થશે? 0. તો ફ્લક્સ phi is equal to E into A cos 0. cos 0 ની વેલ્યુ શું થશે? 1. તો phi is equal to E into A. આને કહી દઈએ આપણે સમીકરણ નંબર 1, અને આ સમીકરણ નંબર 1 નો ઉપયોગ આપણે અહીંયા કરીએ. તો ફ્લક્સ phi is equal to Q by epsilon 0 into A into ફરીથી આ A, કારણ કે 1 પરથી એ કેન્સલ. તો phi is equal to આપણને શું મળશે? Q by epsilon 0. પરંતુ વિદ્યુત ભાર સમય સાથે બદલાતો હોવાથી I is equal to
dq/dt થાય। હવે આ જે સમીકરણ નંબર કહી દઈએ આને 2 અને બંને બાજુ શું કરીએ વિકલન કરીએ તો સમીકરણ 2 માં બંને બાજુ વિકલન કરતા તો જોઈએ શું થાય છે તો d∅/dt is equal to d/dt q/ε0। હવે ε0 તો શું છે અચળાંક છે તો એને બહાર મૂકી દઈએ તો d∅/dt 1/ε0 dq/dt પણ dq/dt એટલે શું થાય વિદ્યુત પ્રવાહ I તો d∅/dt is equal to I/ε0। ε0 ને હું સામે લઈ જાઉં તો I is equal to ε0 dϕ/dt। હવે આ જે સમીકરણ મળ્યું ને એને શું કહેવાય ખબર સ્થાનાંતર પ્રવાહનું સમીકરણ કહેવાય બરાબર। એટલે આ જ સમીકરણ I બરાબર ID is equal to ε0 dϕ/dt મુજબ હું લખી શકું બરાબર છે। હવે મારે વ્યાખ્યા લખવી હોય સ્થાનાંતર પ્રવાહની તો શું લખી શકું ફ્લક્સના ફેરફારનો દર અને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટીના ગુણાકારને શું કહેવાય સ્થાનાંતર પ્રવાહ કહેવાય બરાબર છે। તો હું વ્યાખ્યા કંઈક આવી રીતે લખી શકું કે કોઈ પણ વિસ્તારમાં વિદ્યુત ફ્લક્સના ફેરફારના દર તથા પરમિટિવિટીના ગુણાકારથી મળતા પ્રવાહને સ્થાનાંતર પ્રવાહ કહે છે। સ્થાનાંતર પ્રવાહને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ। તો મેં કીધું એ પ્રમાણે ID is equal to ε0 dϕ/dt તમે લખી શકો। હવે સમજો જો તમે એમ્પિયરના સર્કિટલનો નિયમ વાપરતા હોય કેપેસિટરની બે પ્લેટ માટે તો તમારે શું કરવું પડે અંદર અને બહાર કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચેના વિસ્તારમાં અને બહારના વિસ્તારમાં બંને જગ્યાએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું હોવું જોઈએ સમાન હોવું જોઈએ। ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું જો તમારે એમ્પિયરના સર્કિટલનો નિયમ વાપરવો હોય આના માટે તો કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચેના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને કેપેસિટરની બહારના વિસ્તારમાં બંને જગ્યાએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું હોવું જોઈએ સમાન હોવું જોઈએ। તો આપણે એ પણ લખી નાખીએ એમ્પિયરના સર્કિટલ ના નિયમનો ઉપયોગ કરવા કેપેસિટરના અંદર અને બહારના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર સમાન હોવું જોઈએ। આ માટે તમારે શું કરવું પડે ખબર કુલ પ્રવાહ I of t is equal to IC વત્તા ID લેતા બંને વિસ્તારોમાં સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે બરાબર। તમારે જે કુલ પ્રવાહ છે એની જગ્યાએ શું લેવું પડે IC વત્તા ID લેવું પડે તો જ બંને વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર સરખું મળે। બંને વિસ્તાર એટલે કે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે અને કેપેસિટરના બહારના વિસ્તારમાં બરાબર છે। તો હવે આપણે શું કરીશું એમ્પિયરના સર્કિટલના નિયમની અંદર કુલ પ્રવાહ જે હતો એની જગ્યાએ હવે આપણે શું વાપરીશું IC વત્તા ID। તો હવે
એમ્પિયરના સર્કિટલ ના નિયમ મુજબ સંકલન સદિશ બી ઇન્ટુ સદિશ ડીએલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 આઈ ઓફ ટી. આઈ ઓફ ટી ની જગ્યાએ આપણે આ મૂકી દઈએ તો સંકલન સદિશ બી ઇન્ટુ સદિશ ડીએલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 આઈ સી વત્તા આઈ ડી. કૌંસ ખોલ નાખીએ એટલે કે મ્યુ 0 ને અંદર ગુણી દઈએ તો સંકલન સદિશ બી ઇન્ટુ સદિશ ડીએલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 આઈ સી વત્તા મ્યુ 0 આઈ ડી. હવે આઈડી બરાબર આપણી જોડે છે તો સંકલન સદિશ બી ડી એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 આઈ સી વત્તા મ્યુ 0 આઈડી ની જગ્યાએ હું શું મૂકીશ એપ્સાઇલોન 0 ડી ફાઈ બાય ડીટી. હવે અહીંયા જે હતું પદ આ શું હતું ખૂટતું પદ હતું. આપણે એમ્પિયરના સર્કિટલનો નિયમ જોશો તેમાં અહીં સુધી હશે પણ મેક્સવેલે શું કીધું અહીંયા કોઈ એક પદ ખૂટે છે અને પદ મેક્સવેલે મેળવ્યું એટલે આ જે પદ છે એ કયું છે ખૂટતું પદ છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શેની વાત કરીશું તો ખૂબ અગત્યનો ટોપિક છે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની લાક્ષણિકતા. 10 થી 12 લાક્ષણિકતાઓ છે તો એ 1 બાય 1 આપણે ભણીશું. બહુ રસ પડે એવી છે. એના પછી આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય વર્ણપટની વાત કરીશું. ઓકે.